Okay. So let's see the MCQ question. So you will find out the correct answer among the four alternatives. First question is that choose the best answer. Nelson Mandela is considered as a symbol of destruction, emblem of peace and harm, icon of love, epitome of democracy. What's the correct answer? Which one you say? Idea? Guess karo. D number. Okay, let's see. Either C or D. দেখি আমরা D, sir. D. 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 দেখা যাক। Let's say the correct answer D. Sir, Yes. D. Tithi has got number 1 mark. Okay. Tithi is correct. Mumtahin is correct. The epitome of democracy. Next, the second question. What does apartheid refer to in the title? এই টাইটেলে apartheid বলা হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের জন্য বঙ্গানুবাদ করব, হ্যাঁ? সেই পারমিশনটা আমাকে দিও, otherwise you will be in darkness Okay, sir, about no the problem. matter. হ্যাঁ, সেটার জন্য আমার প্রবলেম না হয় যেন মাঝে মাঝে ট্রান্সলেট করতে হবে। Discrimination, distance, apart and conversion. Well, which is the correct word for apartheid? Apart, discrimination, distance and conversation. Actually, here is the process that which one is the unique answer. Which one is unique answer? You will get similarity between other three words. Okay. Whenever you will get similarities, just leave those words and the unique word will be the correct answer. Let's see what is the unique The conversation. Perhaps not. Discrimination. I was already Discrimination. indicating you, but you couldn't guess. I was indicating with my cursor. I was just showing you that this is the unique answer. Discrimination. Yes, discrimination is the unique answer. That is apartheid. And distance, apart, conversion. These are other types of answer. Next. Actually, Bengali translation is not allowed also in English class, but you are not so habituated for the system of our education system from the very beginning of KG standard to still now. So we have to use Bengali for your comprehension power. What did Nelson Mandela hate most? Clash among people, race. Yes, race discrimination. Race discrimination. Okay, that is বৈষম্যমূলক যে প্রজাতি বা জাতি, বৈষম্যবাদী যে জাতি, সেই জাতিটা পছন্দ করতেন না। Next number question. What does the term mythic in the text mean? Mythic means legendary, unbelievable, Mr. Friends. Legendary may be the answer. Yes, legendary. Okay, mythic. And the last one, the word advocate in the text stands for Afol, Becca, Racial, recommended. Which one the correct answer? Mr. Moshiur, why are you silent? Mr. Moshiur? I'm listening, sir. You're listening. Why? Try to gaze and answer. Uphold, Becker, Okay, Racial, and recommend. Which one the correct answer for advocate? Advocate. Actually, I have already given here one single quotation, but I think recommended. Let's see which one the correct answer. Becker. Is it Becker? That is advocate who just give the back support, or that is who upholds something, but he is known as Becker. Okay, advocate. Advocacy, that is who have some advocacy behind something. কিছু পেছনে যাকে যুক্তি আছে. Sure. Screenshot. Answer is here. Only answers are here and only questions are there. All the questions are there. 3, 2, 5. Just have a screenshot here.
And now the other two questions at upper side, I'm just taking, and the upper side 1 and 2. Okay, completed MCQ, everybody. Now I will ask Yes, question. sir. I will ask question and then I will show you the answer. It will be your practice for telling the question with your thinking power. Don't call me, I shall call you. Why and why did Nelson utter these words? I will help you giving the comprehension, but not giving the answer. I will show you answer later on. First time I am giving you the opportunity to see the comprehension, to find out the answer. Don't call me, I shall call you. Why and why did Nelson utter these words? The comprehension. See the comprehension. Don't call me, I shall call you. Where is it written? Do you find out? কোশ্চেনটার অর্থ কি? আমাকে ডেকো না, আমি তোমাদের ডাক দেব। এই কথার অর্থ কি? And when did he say it? কখন বলেছিলেন? I've already found out. You should locate it. Where is the answer? Where the answer is? He formally Yes, public. like in June 2004. So the time is June 2004. Before his 86th birthday. Before his 86th birthday, in June 2004, he told his adoring countrymen, the countrymen who adore him, countrymen, that don't call me, I shall call you. This means I am always with you. I am always with you. Don't call me, I shall call you. Always I have the, yes, I have the responsibility. I have the responsibility and feelings for you. So I am always with you. So before you call me, I shall call you. This means that before you call me, I shall call you. So much I love you. I'm eager for you. I think for you. I work for you. Okay? এই কথা এখানে বলছে। Next question. Next question. Let's see the answer here. Mandela uttered those words on the eve of his retirement from public life. Eve means, what do you mean by Eve? Mr. Moshir, tell me, what do you mean by Eve. Eve? Yes. Sir, I think it indicates the females. It indicates the what? Females. No. You have to think that that is Eve. Oh no. But your gaze is very much straight away. It's just it is very much usual or normal that you can think that Eve is, that is Adam and Eve. But here this Eve is not that Eve. And this Eve is the starting point. What? মানে ইভ তো ইভই মনে হতো স্যার। Not that Eve. Adam and Eve is another Eve. Adam and Eve is the female partner of Adam, but here this Eve is not that Eve. That Eve would have been mentioned in capital letter. Here is the difference. That Eve would have been in capital letter because it was the proper noun, name of a person, Eve. Okay, Adam with A and Eve with E, capital E. But here it is a small Eve. So Eve is the যেন নারীর মানে নারীর প্রথম নাম রাখা হয়েছিল। Actually, not in any country, but in the world, and the history of human race in Christian history and in Muslim history or Islam history, we have two persons who are our forefathers and mother. Forefather and mother. Our Adam, that is our Adam. Eve, that is our Hawa. They are our foremother. And forefather, mother. But I am not mentioning of that Eve. This Eve is the starting time of something. Beginning, yes. And also this Eve has the short form of evening also. But here it is not. So if Eve has three meanings. One is capital Eve, our mother Eve. And the other is the starting time or beginning Eve. And the other is short form of Eve, evening. So it has three meanings. Mandela uttered those words on the eve of his retirement. The retirement প্রাক্কালে
শুরুতে ফ্রম পাবলিক লাইফ, মানুষ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, পাবলিক লাইফে থাকবেন না, প্রেসিডেন্টশিপ রাখবেন না, উনি চলে যাবেন। তখন 86 বছর বয়স হওয়ার আগে উনি বললেন, he fought for the major part of his life for his people's political emancipation of his life হবে, এখানে এইচ দিতে আমার মিসিং হয়েছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি, of his life, দেখো অপের পরে এইচ দিয়ে দিচ্ছি। So he fought for the major part of his life for his people's political emancipation. At last, his ardent desire got realized. তার ইচ্ছা জাগলো, and he worked as the president of Africa. তার মনে হলো মানুষের কাজ করার জন্য, এবং আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হলেন তিনি। Are you connected with me? Now being tired and old, he uttered these words. Now being tired and old, he uttered these words. আজকে উনি বৃদ্ধ, উনি ক্লান্ত, তাই তিনি বলছেন। He said this to mean that his people are politically free, and he did not need to work at that time. তিনি বলছেন যে তোমরা আজকে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, সাদা কালোর বিয়েটা বৈষম্য কমে এসেছে বা বন্ধ হয়েছে, তোমরা এখন রাজনৈতিকভাবে মুক্ত, and so he did not need to work at that time. আমার এখন আর কাজ করার প্রয়োজন নেই, but if he felt any need in future, ভবিষ্যতে কোনো দরকার লাগে, he would call the people to rise, মানুষকে জেগে উঠতে তিনি আবার ডাক দিবেন, and work again against any evil, যে কোনো খারাপ কিছুর বিরুদ্ধে তিনি আবার কাজ করবেন। In fact, বস্তুত he wanted to spend the rest of his days in complete peace. তিনি চেয়েছিলেন তার জীবনের শেষ সময়গুলোতে সম্পূর্ণ শান্তিতে কাটাতে। ঠিক আছে? What does it signify? Second question. The moment to bridge the chasms that divide us has come. বলছে আমাদের মধ্যে সেই সময় এসছে, যে সময় আমাদেরকে কি করতে হবে, ওই যে সেতু বন্ধন ঘটাতে হবে। কোন বন্ধনের মধ্যে, কিসের মধ্যে? সেই বাধার মধ্যে, যে বাধাটা কি করেছে, আমাদেরকে ডিভাইড করে ফেলেছে, আমাদের বিভক্ত করেছে, সেই সময় আজকে এসেছে। এটাতে তিনি কি বোঝাতে যাচ্ছেন দেখো, উনি বলছেন দিস ইজ দ্য লাস্ট স্পিচ অফ নেলসন ম্যান্ডেলা। নেলসন ম্যান্ডেলার এটা ছিল শেষ ভাষণ। ঠিক আছে? when he became the first black president of South Africa, সাউথ আফ্রিকা যখন প্রথম তিনি কালো প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন আর শেষ ভাষণ দিলেন শেষে। in his special moment after being প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে তার বিশেষ মুহূর্তে he recollected all his sad memories, তার মনে পড়লো সমস্ত কষ্টের দিনগুলো, about racial segregation হচ্ছে তোমার পৃথকীকরণ, উনি ছিটকে পড়েছিলেন। রেশিয়াল হচ্ছে তোমার ওই বৈষম্যমূলক, ওনাকে যেভাবে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল, and said that it was time for them, তিনি ভাবছেন এখন সময় এসছে to get united, একসাথে হওয়ার, forgetting all racial discrimination, সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে, জাতিগত ভেদাভেদ বা বৈষম্য ভুলে একসাথে হওয়ার এখন সময় এসছে। Next question, number 6. Discuss how Mandela emancipated his people. মানুষদেরকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। তোমাদের কি মনে হয়, নিজের ভাষায় বলো দেখি পারলে একটু। মমতাহিনা, ট্রাই। how Mandela emancipated his people, মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন কি বলে, কিভাবে? অনেক কর্মযোগ্য বলতে হবে না, তুমি ছোট্ট একটু মাধ্যম বলো, এটাই ছিল নেলসন ম্যান্ডেলার আইডিয়ালিজম, এটার মাধ্যমে তিনি মানুষকে এক করে ফেলেছিলেন বা জাগিয়ে তুলেছিলেন, বলতে পারবে? Sir, by encourage or by her speech? By his speech. His speech about what? কি বিষয়ে? The speech ছিল in favor of what? কিসের পক্ষে ছিল তার স্পিচটা? Black people. For the black people, for the right of the black people, and the removal of racism. রেসিজমের বা শ্রেণী ভেদের অপসারণ, এটা চেয়েছিলেন। ঠিক আছে? আমরা দেখি আনসারটা কি হতে পারে। Discuss how Mandela emancipated his people. Mandela's struggle was against all dominations. He liked to see his people free and enjoying equal opportunity on their own soil. He wanted a perfect democracy where the black and white would live in harmony. Anything other than this one was not natural or becoming. His readiness to peace and reconciliation was also appreciated by his opponents. He was a perfect guide
for his people who started them to a world of multiracial democracy. এই কথাগুলো তাকে উনি যে আসলে চেয়েছিলেন steered them to a world, উনি চেয়েছিলেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এক পৃথিবী, যে পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির মানুষ থাকবে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশের মাধ্যমে। ওকে, now Habiba Titi, get ready, tell me what does it mean? I have fought all during up my life, সমস্ত জীবন ধরে আমি যুদ্ধ করেছি। I will fight it now, আমি এখনো যুদ্ধ করব, and will do some until the end of my days, আমার জীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি যুদ্ধ করব। বলো হাবিবা, এখানে কিসের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? Habiba, are you here? Yes, sir. Yes, so tell me about which fight has it been mentioned here? এখানে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? তরবারি নিয়ে ঢাটাং ঢাটাং করে যুদ্ধ করবে, একটা ঢাল হাতে বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে তরবারি দিয়ে মারবে, না কি করবে বলো? না স্যার। তাহলে what is the fight? Fight against what and fight for what? কিসের বিরুদ্ধে আর কিসের পক্ষে বলো? এটা সেই দুটো কথা বললাম, ধরে বলো, তুমি বুঝতে পেরেছো? উনি কিসের বিরুদ্ধে ছিলেন বলো তো? উনি কিসের বিরুদ্ধে ছিলেন? He was against what? Against the division. Let her try. I'll give you another question. Yes, he was against the racism, my শ্রেণীভেদ, against the division, my বিভক্তি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, and he was for the right of black people, for the rise of democracy, ঠিক আছে? And he was in the aim of multiracial people's world with democracy. এমন একটা পৃথিবী তিনি চেয়েছিলেন যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ একত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বাস করবে। দেখি এরা কি আনসার দিয়েছে। Who said this and why? Nelson Mandela said this. He said it on becoming South Africa's first black president in 1994. Actually আমি টাইম জিজ্ঞেস করেছি, তো এখানে টাইম দিয়েছি যে who said this and why, তাই জন্য এই আনসারটা হয়েছে। আমি যদি what does it mean, আমি যেটা বললাম সেটা হবে। আচ্ছা তিথি, you will just now answer. What did Mandela said about race discrimination? জাতির যে বৈষম্য, এটা নিয়ে মানুষের প্রজাতির যে বৈষম্য, এই বৈষম্য নিয়ে তিনি কি বলেছেন? মানব জাতির বৈষম্য নিয়ে কথাটা কি ছিল? জিসটা যা বলতে পারো। হ্যাঁ জিসটা একটু বলো। হ্যাঁ ওনার তো একটাই কথা, আমি একটু আগে যা বলেছি তাই, ওনার কথা তো ঘুরে ফিরে একটাই, ওনার আইডিয়াল ছিল একটাই সারা জীবন। ইয়েস, যুদ্ধ করবেন না ওই যে কালো আর মানে কালো পিপল আর সাদা মানুষদের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য। ওকে, ট্রাই টু ইংলিশ, স্পিক ইন ইংলিশ। টু রিমুভ, দূরীকরণ মিন্স টু রিমুভ বৈষম্য। বৈষম্য ইজ ডিসক্রিমিনেশন, ইয়েস, বিটুইন ব্ল্যাক পিপল এন্ড white people, ঠিক আছে? Yes. What did Mandela said about race discrimination? As regards race discrimination, Mandela expressed his intent. As regards মানে কি জানো? প্রসঙ্গে, এখানে প্রসঙ্গে, রিগার্ড মানে এমনি শ্রদ্ধা করা, এখানে হচ্ছে প্রসঙ্গে। As regards race discrimination, এই কোনো একটা বিষয় তুলতে চাও কথা, এইভাবে স্টাইল শিখে ফেলবা। এক প্রশ্ন দিয়ে আরেক প্রশ্ন শেখা যায়, আরেক প্রশ্ন উত্তর শেখা যায়, স্টার্টিং এন্ডিং গুলো একই রকম প্রায়, ঠিক আছে? কেন প্রশ্ন উত্তর সব একরকম, কিভাবে তার প্রশ্নের উত্তর একরকম, হ্যাঁ, কোথায় তার প্রশ্ন একরকম, কে তার প্রশ্ন একরকম, প্রশ্নের স্টাইল খেয়াল করো, তাহলে তোমার স্ট্যান্ডার্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ হবে না। এগুলো আমার খুব ভালো লাগে, মানে আপনি যে বলতেছেন আর এইভাবে শিখিয়ে দিতেছেন, হ্যাঁ এটাই তো, আমি যদি তোমাকে মুখস্থ করাই দিই, তোমার ও তো তার বাসায় বই নিয়ে বসেই পারতা। স্যারের কাজই হচ্ছে তোমাকে ড্রাইভিং করানো আর কি, আর কিছু না। তাহলে স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকলে গাড়ি এমনিই যাবে সামনে, কিন্তু আমি যে ডানে বামে না শিখাই তুমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। ওই অ্যাক্সিডেন্টটা বাঁচাটাই স্যারের শেখানোর কাজ। As regards race discrimination, মানে race discrimination এর সম্পর্কে বলতে গেলে, ম্যান্ডেলা expressed his intense hatred, তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার গভীর ঘৃণা, and he started that, তিনি শিখে বললেন যে, শুরু করেছিলেন যে he had fought it all during his life, ঠিক আছে? তিনি he started that না, he started that he had fought it all during his life। আচ্ছা একটু বলি কথাটা, এখান থেকে বলছি আমি হোয়াট ডিড ইট সেড, এখানে স্টার্টেড না, এখানে হবে সেড দ্যাট অথবা স্টেটেড দ্যাট হবে। এই আর্টটা হবে না, আর্টটা আমি ভুল করে বসে বলেছি। এন্ড স্টেটেড দ্যাট, স্টেট হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে স্টেটমেন্ট দেওয়া, আর্টটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, দেখো।
and stated that, মানে statement দিয়েছিলেন that he had fought it all during his life, তিনি সারা জীবন যুদ্ধ করেছেন, and he could carry on the fight until the end of his days, যদি মনে লাগে তাহলে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবেন মানুষের জন্য। হ্যাঁ, তো মোটামুটি আমরা 5টা প্রশ্ন, ইটস এন এক্সাম্পল, আমরা এরকম ভ্যারাইটিস অফ কোশ্চেনস উইল গেট, বাট ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, all questions sure all the questions are defined in this comprehension, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কম্প্রিহেনশন আছে, তুমি দেখে ওকে বুঝে লেখাটাই তোমার পরীক্ষা। এই জন্য প্রশ্ন বারবার নিয়ে 100টা মুখস্থ দরকার নাই, 5টা মুখস্থ বেঁধে গেলে ভালো, না মুখস্থ হলেও অন্যগুলো আসলে এর মতো করে লেখা বেরিয়ে আসবে, তুমি এটা ভালো পড়লে কম্প্রিহেনশন ভালো পড়লে। So take snapshot for answer, question answer. Number A. Sir, A নিছি, এবার একটু B টা দেখেন। Now number B. Does it signify a number B? B. Everybody take snapshot. Next, number C here. Number C. And the last one, D and E. D and E. Okay. Take the snapshot. Answer. Okay. We have got our textbook in online, which is very much easy to show you. You will also collect your textbook. If you have not collected still now, no problem. You will just read it with my online textbook. Okay, tell me. বলো তিথি বলো। যে স্যার আপনি যে বলছিলেন না যে এখন সব কভার করতেছেন, মানে সবগুলো আইটেম একটু একটু করে পড়ে, তো যে ফার্স্ট পেপারের থিমটাও কি স্যার শিখাবেন? কোনটা কোনটা ফার্স্ট পেপারের থিম, মানে পোয়েম বা থিম অফ পোয়েম না কোনটা, নাকি সামারি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমাদের থিম অফ পোয়েম আসে, সামারি আসে না। স্যার থিম, থিমটা হচ্ছে থিম লেখা আছে। হ্যাঁ থিম লেখা আছে, থিমটা হচ্ছে ফার্স্ট পেপারের কিছু পোয়েট্রির থিম। হ্যাঁ, ফার্স্ট পেপারের রাইটিং এর মধ্যে এটা আসে। আমরা রাইটিং পার্ট যখন একটা একটা পড়বো ওটাও ধরবো, এবং পোয়েম গুলো আমাদের কমন আসে না, পোয়েম গুলো বইয়ের কিছু আছে, বাই চান্স কখনো কমন আসে। হ্যাঁ, যেমন এবার আমি ফার্স্ট ইয়ারে কমন দিয়েছিলাম ছেলে মেয়েদেরকে পরীক্ষার সময়, তো কখনো কখনো আসে কখনো কখনো আসে না। হ্যাঁ, আমরা বইয়ের গুলো কবি যে কম্প্রিহেনশন ইউনিট 1 এ কোনো কবিতা নাই, এরকম যখন আমরা ইউনিট 7, 8, 9 এর দিকে যাবো তখন কবিতা পাবো। এইভাবে আমরা কবিতাও পড়তে থাকবো, আর রাইটিং পার্ট যখন আমরা শুরু করেছি আপাতত প্যারাগ্রাফ দিয়ে, এইভাবে যখন একটা পর একটা আমরা আগায় যাবো, দেখবো কোনো এক সময় এই যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা পোয়েম একটা দুটো ধরে অ্যানালাইজ করে দিতে থাকবো। পোয়েম গুলো ফার্স্টলি উইল সিলেক্ট ফ্রম আওয়ার টেক্সট বুক and then other some important poems other than text, আর কিছু আছে আমরা করে দেবো। এবং ম্যাক্সিমাম টেস্ট গুলো দেখা যাচ্ছে একটু কঠিন হয়। আমরা অনার্স মাস্টার্সে ইংলিশে লিটারেচারের যে টেস্ট গুলো পড়েছি পোয়েম, তোমাদের সেইগুলো আসে এখানে 10 মার্কের, 8 মার্ক কি 10 মার্ক এরকম থাকে। তো এটা একটা আনসিন হিসেবে আছে, আসলে একটু লিটারেরি পার্ট আসা দরকার, তো একটু কঠিন অংশ কিন্তু মার্ক কম। আর মোটামুটি ছিল লিটারারি পার্ট আগের যে বই, অনেক আগের আমরা পড়ে কি কয়েক বছর আবার অধ্যাপনা জীবনে কলেজেও পড়ালাম, তখন আমরা পড়েছি 10টা কবিতা, 5টা গল্প, ওখানে পুরোপুরি লিটারেচার ছিল, ব্রড কোশ্চেন, শর্ট কোশ্চেন, এক্সপ্লেনেশন বা ব্যাখ্যা আসতো। হ্যাঁ, পোয়েমও তাই আসতো। খুব মজা পেয়েছি আমরা গুলি করে, তোমাদের খুব দরকার ছিল, মানে ইউ আর মিসিং ইট। যাই হোক, আমরা এখন আপাতত এইটা কি পড়লাম একটু মনে করে নিয়ে তোমাদের কথা মতো আমি চাচ্ছি যে তোমরা যে বলছো যে স্যার একটু সময় পেলে তুমি গ্রামার পিছনে গুলো একটু দেখিয়েন। নতুন গ্রামারের জন্য আমাদের সম্বুধ, পুরাতন গ্রামার কিংবা রাইটিং এর জন্য আমাদের এই দিনগুলো, যেমন আজকে আমি চাইলে এখনকার যে রাইটিং আমাদের ফার্স্ট পেপার থেকে এটা চিন্তা করতে পারি, যেদিন রাইটিং আমাদের রেডি থাকবে না বা কিছু হয়ে গ্যাপ থাকবে সেদিন আমরা গ্রামার দেখতে পারি, এরকম আর কি। আবার সেকেন্ড পেপারের রাইটিং গুলো আমরা সেকেন্ড পেপার পড়ার দিন দেখতে পারি, এরকম করবো। তো আমরা একটু হিসেব করি যে আমাদের ইউনিট 1 এর প্রিপারেশনটা কেমন হলো। ইউনিট 1 থেকে আমরা পড়েছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমরা পড়লাম নেলসন ম্যান্ডেলা, আমরা পড়লাম তেরেস কোভা,
So most of the important lessons are going on. I will also read other lessons from Unit 1 serially. No, don't স্যার worry. ইউনিট 1 এ কি 3টাই লেসন ছিল? তিনটা না, আরো লেসন আছে। এইভাবে আমরা লেসন গুলো পড়ে যাব। আর পড়তে পড়তে দেখা গেল যে 2-4টা আমরা কম্প্রিহেনশন বাদ দিয়ে শুধু পড়ছি, আর বাকিগুলো আমরা কম্প্রিহেনশন করছি, যেগুলো একেবারে খুব বেশি না, কমপ্লেক্স না, খুব বড় না, হ্যাঁ, ডায়লগ সিস্টেম ওগুলো কম্প্রিহেনশন আসেও না। আর এতগুলো কম্প্রিহেনশন নিয়ে তুমি লোড হয়ে যাবে। এই জন্য তোমরা কম্প্রিহেনশনের জন্য সিলেক্টেড কিছু আমরা করব, কিন্তু সিরিয়ালে করতে থাকি, তাহলে তোমাদের রিডিংও শেষ হয়ে যাবে, কম্প্রিহেনশনও ইম্পর্টেন্ট গুলো শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, একটা কলেজ এক্সাম তোমরা করতে পারবে। স্যার বলো বলো কেজি, বলো কি স্যার বলছো? ইউনিট 1 এ তো লেসন 3টাই নতুন বইয়ে। হাবিবা, হ্যাঁ, ইউনিট 1 এর লেসন নতুন বই 3টাই না? আচ্ছা, তাহলে তো আমাদের 3টা কমপ্লিট হয়ে গেল, আমরা ইউনিট 2 তে যাব। হ্যাঁ জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট দিন আমরা ইউনিট 2 দেখবো নি। তো আমরা এখন দেখি পিছনের দিকে কোনো রাইটিং এ যেতে পারি কিংবা কোনো গ্রামারে যেতে পারি কিনা। তোমরা জাস্ট ওয়েট করো, আমি একটু পিছনের দিকে যাই। Okay, do you say anything in front of you? কিছু দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. E-learning. Okay. Yes. Mumtaina, Titi, Habiba, everybody. Do you see anything? জি স্যার। Okay. So I am approaching according to your suggestion and my program also. আমি কিন্তু তোমাদের সাজেশন এবং আমার প্রোগ্রামটাকে একসাথে কম্বিনেশন করে উভয় পক্ষের সম্মতিতে। না আপনি পাইছেন? হ্যাঁ বলো। দিছিলেন প্যারাগ্রাফ? কোনটা প্যারাগ্রাফ লিখে দিবা তো যাওয়ার সময়। হ্যাঁ, ই-লার্নিং না ওটা দিছিলাম ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, ওটা লিখে নিয়েওছি, তোমাদের নিয়েওছি। দিস ইজ ই-লার্নিং, এটারে কিন্তু ওইটা ভাইবো না, এটারে কিন্তু ওইটা ভাবলে শেষ, এটা ওই জিনিসের একেবারে অন্যরকম এটা, ঠিক আছে? তো আমি তোমাদের দেওয়া পরামর্শ আর আমার দেওয়া পরিকল্পনা এই দুটাকে মিশ্রিত করে পড়াচ্ছি, যাতে আমাদের পড়াটা ফলপ্রসূ হয়। বাংলা বলছি দেখছো, একেবারে খাঁটি বাংলা, ইংরেজি সবাই খাঁটি ইংরেজি, বুঝছো? ওই যে স্যার নাও এন্ড দেন আপনি পিছনে ব্যাক করে একটু ইংলিশ স্পিক করবেন স্যার, এইভাবে ইংরেজি বলবে না কেউ। হ্যাঁ, ইংরেজি বলবো আইদার ইন ইংলিশ অর ইন বেঙ্গলি, যখন যেটা বলবো সুন্দর করে বলবা। ওকে, লেটস স্টার্ট। এইজন্যই স্যার আমি এত বলতে চাই না, গ্রামাটিক্যাল ভুল হতে পারে, নো প্রবলেম। তুমি জানো না আমাদের বাংলাদেশের লোকেরা ইংল্যান্ডের বাচ্চাদের স্টুডেন্টদের ইংলিশ ঠিক করে দেয়। আমার বন্ধু আছে, ও ইংল্যান্ডে 10 মাস একটা কোর্স করে এলো, ঠিক আছে? ও জয়েন্ট সেক্রেটারি বিসিএস 17তে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ডিসি লেভেল কমপ্লিট করে এখন আবার ম্যাজিস্ট্রেট থেকে পড়ায় ঢাকা শাহবাগে, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্লাস হয়। তো ও একটা কোর্স করতে গিয়েছিল, ও কিছু স্টুডেন্টের সাথে ওর পরিচয় হয়েছে, ফ্রেন্ডশিপের মতো হয়ে গেছে। ওরা ওকে ভুল ইংরেজিতে মেসেজ পাঠায়, বুঝছো? আমার এই বন্ধুটার কিন্তু রিসেন্ট মা মারা গেছে পরশুদিন রাতে, এবং আমি এই বন্ধুটা আমার আব্দুল আওয়াল টুটুল নাম, আমরা একসাথে স্কুলে 5 সেকেন্ড বয় ছিলাম, ও ফার্স্ট হলে আমি সেকেন্ড হলে ফার্স্ট হলে ও সেকেন্ড, এরকম হতো। কলেজও তাই আমরা, এবং ইউনিভার্সিটি একই, এরকম আর বন্ধু পাওয়া যায় না। এক পাড়া, এক ইউনিভার্সিটি, স্কুল কলেজ এক, ভার্সিটিতে একই ডিপার্টমেন্ট, এইভাবে আমরা বেরিয়ে আসলাম পড়াশোনা করে। তো স্টিল নাও হি ইজ ইন ঢাকা, এর আগে ওটা বাংলাদেশ ঘুরে আসলো। তো ও আমাকে বলে, জানিস আমরা না বাঙালি হয়ে ইংরেজদের ইংরেজি ঠিক করে দিই। তো তিথি তুমি কেন হেজিটেট ফেল করবা? ওরা ইংলিশ ভুল ইংলিশ লেখে, আমেরিকানরা ভুল ইংলিশ লেখে, ইউরোপিয়ানরা ভুল ইংলিশ লেখে, যেমন আমাদের বাংলাদেশিরা ভুল বাংলা বলে। প্রচুর বাঙালি ভুল বাংলা বলে এবং মিক্সিং বাংলা বলে, সেটা সব থেকে খারাপ। বর্তমান যে আর্জেরা আছে দেখবা, মেল এন্ড ফিমেল আর্জেরা, ওকে, ওদেরটা ইংরেজি খেয়াল করবা না, ইংরেজি না বাংলা, কি যেন একটা বাংলিশ ভাষা বলছে, তো ওইটা করবা না। আর ট্রাই করো তুমি সবগুলো ইংরেজি ওয়ার্ড ইউজ করো, ইট মে বি রং বাট ইন ইংলিশ and it may be wrong but in Bengali, মানে ফুল ইংলিশ আর ফুল বেঙ্গলি,
যে বাক্যটা বলবা, তোমার সাথে আমার কথা বিনিময় হবে বাংলা ইংলিশ দুটোতেই, কারণ ইউ আর ফ্রম বেঙ্গলি মিডিয়াম, হ্যাঁ, এবং হ্যাবিচুয়েটেড উইথ বাংলা। কিন্তু আমি যেটা চাচ্ছি যে তোমরা আমার সাথে বাংলাতে যতক্ষণ বলবে শুদ্ধ বাংলা, যতক্ষণ ইংলিশ বলবে শুদ্ধ ইংলিশ, মিক্সচার করবে না। এটা আমি তোমাদেরকে বলি না। আমি আগে ইংলিশ মিডিয়ামে ছিলাম। হ্যাঁ, ফাইন ফাইন। তো অনেকেই আবার দেখবা যে মিক্সচার করে, আমি তোমাদের বলছি না, অন্যরা মিক্সচার করে, ওটাকে আমি একটু ক্রিটিসাইজ করলাম। এখন আমাদের টাইমিং সেকেন্ড আওয়ারেও টাইম শেষ হয়ে আসছে, আর 7-8 মিনিট আছে। স্যার মিক্সার করে এইভাবে সাপোজ মানে তো মনে করেন, হ্যাঁ সাপোজ মনে করেন পিছনে যদি, সাপোজ মনে করে পিছনে যদি ব্যাক করেন, তবে ধাক্কা খেয়ে যদি পুশ হয় তাহলে পুল করে টান মারবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফ্রন্টে গিয়ে আগায় যাবেন, হ্যাঁ, এরকম জিনিস আছে। তো এখন আমরা এটাকে আগে স্ক্রিনে নিয়ে নিই, এটাকে আগে স্ক্রিনশট নিই, তাড়াতাড়ি সময় চলে যাচ্ছে। তো আমি তোমাদের মানে পরিকল্পনা মতো যেটা বললাম, আমার পরিকল্পনা মতো আর তোমাদের পরামর্শ মতো একটা ফলপ্রসূ পড়ানোর চেষ্টা করছি। তাতে আমার এই প্রোগ্রাম যে আমি ফার্স্ট পেপার পড়ার পরে ফার্স্ট পেপারের রাইটিং গুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি, আজকে ই লার্নিং নিয়ে আসছি, আর সেকেন্ড পেপার পড়ার পরে সেকেন্ড পেপার লার্নিং গুলো নিয়ে আসবো। এটা স্ক্রিনশট নিয়েছো সবাই? ওকে। কখনো কখনো কিন্তু আমাদের ফার্স্ট পেপারে জিনিস সেকেন্ড পেপারেও আসবে, নো প্রবলেম, আমরা সেটা ফেস করব। আচ্ছা, এরপরে এটা নাও, এই অংশ নাও, দেয়ার আর ম্যানি অ্যাডভান্টেজেস পর্যন্ত নিয়ে নাও। এরপরে এই যে অনলাইন থেকে শুরু করো, অনলাইন থেকে শুরু করে একেবারে লার্নার্স পর্যন্ত, লার্নার্স পর্যন্ত। নেক্সট from throughout to fill another destination, fill throughout to fill. Now another starting isolated to ways. So it's a medium pattern and medium type in length. I like to read it, but during my reading the time will be finished, and don't worry, you will also read yourself, and next time it's next Friday you will write it down with me as exam. আজকে কোনো এক্সাম ছিল কারো আমার সাথে? থাকলে সবাই একসাথে থাকবে। এক্সাম তো ছিল না, পরীক্ষা ছিল না, ওকে, আমি দিতে ভুলে গেছি, তোমরা বেঁচে গেছো। সোমবারে নিলাম তো এই জন্য দেই নাই, রবিবারে নিলাম তাই। আচ্ছা, তোমরা ই লার্নিংটা আগামী শুক্রবারে লিখবে, এটা প্যারাগ্রাফ পরীক্ষার পড়া একটা ছোট্ট উত্তর টেস্ট, সবাই শুনে নাও, আমি পড়তে পড়তে সবাই বাড়ি যাবো এখন। E-learning means, what is e-learning? It is associated with electronic learning actually, ঠিক আছে? আমাদের যে এখন পড়ালেখা হচ্ছে এটা e-learning, হ্যাঁ, আমরা বই নামিয়ে পড়ি, আমরা অনলাইন ক্লাস করি, সব e-learning. E-learning is the use of electronic media and communication technologies in education. শিক্ষাতে e-learning হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইউজ করা হচ্ছে, কমিউনিকেশন করা হচ্ছে, এটা। Bernard Laskin, a pioneer of e-learning, says that the E should be interpreted to mean exciting, energetic, enthusiastic, emotional, extended, excellent, and educational, and in addition to electronic. কি চমৎকার কথা বলছে, যে নিজেই তৈরি করেছিল ই লার্নিং, সে বলছে ই এর মিনস অনেক কিছু হতে পারে, এক্সাইটিং, মানে আমাদের এক্সাইটিং, কিন্তু আমাদের ই লার্নিংটা কিন্তু এক্সাইটিং বিষয়। আমি তোমাদের সামনে জানি না এতটা ইমোশনাল হয়ে কথা বলতে পারতাম কিনা, তখন তো আমার একটু লাজ লজ্জা কাজ করতো, এখন আমার কিছু করছে না। আই এম সো ফ্র্যাঙ্ক টু স্পিক টু ইউ। আমি এই বাক্যটাতে শেষ করে দেবো, আজান হচ্ছে, হ্যাঁ। তো এক্সাইটিং, এনার্জেটিক এসবই মিনিং হতে পারে, তবে ইলেকট্রনিক মিনিংটা হবে এডুকেশনের বেলায়, এডুকেশনাল কথাটাও হবে ইতে, কিন্তু ইলেকট্রনিক মিনিংটা হবে ইন এডিশন, মানে বাড়তি মিনিং হবে ইলেকট্রনিক। ই লার্নিং আমি তোমাদেরকে আগামী রবি সোম যেদিনই পড়া আছে, শনিবার কালকে আমি পড়ে দেবো এটাকে, এবং শুক্রবারের মধ্যে তোমরা এটা পরীক্ষা দিয়ে দেবে। তো বলছে যে এখানে যে কথা আছে তারপরে ইলেকট্রনিক শব্দটা সবচেয়ে জরুরি। ওকে, আজকে রেখে দিলাম, হ্যাঁ, এখানে আজান হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আজান হলে সালাম লাগবে না, ঠিক আছে।